Hello student. Today we are discussing about Quit India movement. So in these slides, uh, the outbreak of World War II and India's automatic involvement in it without consultation by England made the Congress to demand a clear-cut definitions of the British government's war and peace aims as applicable to India. In July 1940, the Congress formally asked England to affirm its adherence to the goal of independence for India and to induct immediately into office at the center a national government. The Governor General, after holding consultation with several political leaders, issued a statement from Shimla on 8th of August. It promised an immediate expansion of the Viceroy's Executive Council by inducting a number of Indians. The establishment of a War Advisory Council comprising representatives of British India and the Indian states, the promotion of steps to arrive at an agreement among Indians on the form which the post-war representative body would take. Not surprisingly, nationalist reaction to the so-called August offer was hostile, for it effectively meant more than the addition of a few more Indians to the Governor General Executive Council without transferring responsibility from the British Parliament to the Indian legislature. The British, however, went ahead with its implementations. Accordingly, in July 1941, the Viceroy's Executive Council was enlarged from 7 to 12 members, of whom 4 were British, 1 and 8 Indians, as against 3 earlier. But no member of the Congress or the League joined the new council. এই স্লাইডসে আমরা দেখলাম যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত অটোমেটিক্যালি বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছিল এবং এটা যোগদান করার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে যাতে নাকি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ভারতকে দেওয়া হয়। তো কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে 1940-এর 8ই আগস্ট সিমলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটা আলাপ আলোচনা করে ব্রিটিশ সরকার একটা অফার দিচ্ছে, সেখানে বলছে যে ভাইসরয়ের শাসনতান্ত্রিক যে কাউন্সিল সেইখানে অবশ্যই ভারতীয় সদস্যকে আরো বেশি করে অন্তর্ভুক্তি করা হবে, তাদের আরো সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং ওয়ার অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল যুদ্ধ পরামর্শকালীন একটা কাউন্সিল গঠিত হবে যেখানে ভারতীয় রাজ্যের সদস্যরাও তাদের রিপ্রেজেন্টেশন, তাদের একটা অংশ থাকবে। কেমন? এরপরে আর বলা হচ্ছে যে অগাস্ট অফারে যেটা দেখা যাচ্ছে যে যতই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দর সঙ্গে আলোচনা করা হোক না কেন, 1941-এ আমরা দেখতে পাই জুলাই মাসে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, শাসনতান্ত্রিক কাউন্সিলের কিন্তু অবশ্যই 7 থেকে 12 সদস্য বৃদ্ধি হয়েছে। হ্যাঁ, এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 4 জন ব্রিটিশ সদস্য হন এবং 8 জন ভারতীয় এর সদস্য হন। আগে কিন্তু 3 জন ছিল, তবে তাহলে ফলে দেখাই যাচ্ছে যে ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কেউই কিন্তু এই কাউন্সিলের সদস্য হননি। এর পরবর্তী স্লাইডসে আমরা যাই, সেখানে আমরা আলোচনা করব ক্রিপস মিশন 1942। থ্রু দ্য মিশন of Sir Stafford Cripps, a member of the British War Cabinet, England made a serious attempt to break the political impasse in India. The Cripps scheme was in 2 parts. The first laid down the procedure for framing the Dominion Status Constitution. The initial step in this direction was the holding of fresh election to all the provincial legislature.
Along with the representative of the Indian states, they were to constitute an electoral college, which would in turn elect the constitution-making body. Ultimately, Cripps was repudiated by his own government, both on the question of a national government and on defense. It would appear that in sending him, the principal objectives had been to win over public opinion, for it had no intention to transfer power to Indian hands. Point to be noted that, but felt impelled to take the risk in response to heavy pressures from their wartime allies. It is not surprising that only the Muslim leagues welcomed the Cripps mission, while most of the other political parties like Akalis, Hindu Mahasabhas, and the National Liberation Federation and the Indian Christians were opposed to it. দেখা যাচ্ছে ক্রিপস মিশন বা মন্ত্রী মিশন যখন ভারতবর্ষে এসেছিল, তাদের মূল মোটিভটা কি ছিল? তাদের কিন্তু মূল মোটিভ ছিল না যে ভারতের স্বাধীনতা বা ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকরণের কোনো অভিপ্রায় ছিল না। তারা শুধু ভারতবর্ষে এসেছিলেন জনমত কি সেটা বুঝে নেওয়ার জন্য, তাদের পালসটা বোঝার জন্য, কেমন? এবং প্রত্যেকটা প্রাদেশিক আইনসভায় তারা একটা চেয়েছিল যে একটা ফ্রেশ ইলেকশন, হ্যাঁ, নতুন ভাবে ভোট নেওয়ার প্রসিডিওরটা তারা শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারতে কিন্তু ক্ষমতা স্থানান্তরের কোন রকমের অভিপ্রায় তাদের ছিল না। এটা কিন্তু আমরা এই স্লাইডে দেখলাম এবং দেখছি যে মুসলিম লীগ একমাত্র ক্রিপস মিশনকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, কিন্তু আর অন্য কোন রাজনৈতিক দল যেমন ধরো আকালি, হিন্দু মহাসভা, জাতীয় উদারনৈতিক ফেডারেশন, তো এরা কেউই ভারতীয় খ্রিস্টান কমিউনিটি, তারা কেউই কিন্তু এই ক্রিপস মিশনকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেনি। আমরা পরের স্লাইডে যাই। কি কারণে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হয়? The causes. The new popular mood of August 1942 was caused by the rout of the British by the Japanese in Southeast Asia. The people came to believe firmly that the British rule was ending. The steeply rising inflation and the acute shortage of foodstuff caused by the war had a major role. The British, who were successfully managing the war economy at home, did not make any serious effort to do the same in India. The arrogant behavior of most of the foreign soldiers who stationed in India added fuel to the fire. Calculations by the Congress leaders, a majority of whom, including Gandhi, began to calculate India's national interest in the event of an Allied defeat, which was very much on the cards in the mid-1942. British provocation before the passage of the Quit India Resolution and their policy of wholesale repression after its passage by the Congress were equally responsible for the revolt of 1942. 1942 আন্দোলনের পেছনে যে কারণটা অনেকে বলেন সেটা হচ্ছে যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে জাপ শক্তির একটা আগ্রাসন এবং জাপ শক্তির ধীরে ধীরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষ শক্তির আস্তে আস্তে গ্রাস করা, কেমন মানে সেগুলোকে জাপানের শক্তিকে এগিয়ে মানে ক্রমশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গান্ধী সহ মনে করছে যে ভারতের জাতীয় স্বার্থ কোন দিকে ঝুঁকে আছে, কেমন, এবং সাধারণ লোকও এটা ভাবা শুরু করেছিল যে ব্রিটিশদের হার অনিবার্য। এবং আরেকটা কারণও এখানে অসম্ভব যুদ্ধ চলাকালীন খাদ্য সংকট দেখা গেছিল, অর্থনৈতিক মন্দা দেখা যাচ্ছিল। ব্রিটিশরা নিজের দেশে যেটা কোনোভাবে ম্যানেজ করেছিল
কিন্তু ভারত তো উপনিবেশ ছিল তাদের, ফলে ভারতের সেভাবে তাদের কোনো নৈতিক রেসপন্সিবিলিটি তাদের ছিল না, দায়বদ্ধতা ছিল না। এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা যারা ভারতে এসেছিল তারাও সাংঘাতিকভাবে দুর্ব্যবহার শুরু করেছিল ভারতবাসীদের উপর। এবং এই কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টে কিন্তু আমরা কংগ্রেসকেও ইকুয়ালি দায়ী করা যায় 1942-এর আন্দোলন শুরু করার পেছনে। আমরা এর পরের স্লাইডে দেখি আউটব্রেক অফ কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট। The failure of the Cripps mission left no meeting ground between the Congress and the British government. The Congress now decided to take active steps to compel the British to accept the Indian demands for independence. The All India Congress Committee met at Bombay on August 8, 1942 and passed the famous Quit India Resolution, proposing to start non-violent mass struggle to achieve the same. On the night of this day, Gandhi gave his call of do or die. But before the Congress could start its non-violent movement, the government rounded up all the important leaders, including Gandhi, in the morning of August 9. This unwise act of the government unleashed an unprecedented and countrywide wave of mass fury. Left leaderless and without any organization, the people reacted in any manner they could. দেখো এই স্লাইডে যেটা বলার চেষ্টা করেছে সেটা হচ্ছে মন্ত্রী মিশনের ব্যর্থতার ফলে কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে কিন্তু আলোচনার যে জায়গাটা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছিল। এবং কংগ্রেস বম্বেতে মিট করেছিল তাদের অধিবেশনে 1942-এর 8ই আগস্ট। সেখানে কিন্তু কংগ্রেস ঠিক করেছিল যে তারা একটা রেজলিউশন নেয়, সেই রেজলিউশনটা ভারত ছাড়ো রেজলিউশন নামে পরিচিত। সেখানে তারা স্থির করেছিল অহিংসভাবে তারা একটা জনযুদ্ধ শুরু করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারত সেই উদ্দেশ্যে সফল হবে। এবং গান্ধী সেই রাতেই তার একটা বিখ্যাত ডাক দিয়েছিলেন, আমরা সবাই জানি, ডু অর ডাই, করেঙ্গে ইয়ে মারেঙ্গে। কিন্তু 9ই আগস্টের সকালটা শুভ হয়নি, কেননা গান্ধী সহ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। জনসাধারণ বিমূঢ় হয়েছিল, কিন্তু বিমূঢ় হলেও তারা কিন্তু মানে খুব সদর্থক ভাবে ব্যাপারটাকে নিয়েছিল এবং তারা যেভাবে পেরেছিল আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এটা মনে রাখতে হবে, এই আন্দোলন কিন্তু নেতৃত্বহীন আন্দোলন, এটা কিন্তু প্রকৃত অর্থেই একটা জন আন্দোলন। এখানে কিন্তু নায়ক বা নেতা বলতে আমরা জনগণকেই বোঝাচ্ছি, বিকজ দেয়ার ওয়াজ নো লিডার্স। যদিও কংগ্রেস এই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করেছিল, কিন্তু কোনো নেতা ছিল না কিভাবে আন্দোলন পরিচালনা করবে, তার দিক দেখানো, তার দিক নির্দেশ করানো। জনসাধারণই যেভাবে পেরেছিল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমরা পরের স্লাইডে যাই। Different parts of Quit India movement, which was massive and violent but quickly suppressed, was predominantly urban in nature and included hartals, strikes, and clashes with the police and army in most cities. The second phase, August 15 to September 30, saw the focus being shifted to the countryside, with militant students fanning out from urban centers to rural areas in order to lead peasant rebellions and to destroy communications on a large scale. The third phase, October to December, which was the least formidable phase, was characterized by terrorist activity by educated youth directed against communications and police and army installation. But such activities, however, no longer posed a serious threat to the British rule or its war plans. 3টি পর্যায়ে এই আন্দোলন ঘটেছিল। প্রথম পর্যায়ে অবশ্যই ছিল শহর কেন্দ্রে। এই আন্দোলন আমরা দেখতে পাচ্ছি আন্দোলনের পদ্ধতি ছিল হরতাল, ধর্মঘট এবং পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। দ্বিতীয়
পর্যায়ে আমরা 15ই আগস্ট থেকে 30শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, সেইটা কিন্তু আস্তে আস্তে শহর থেকে সরে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে আন্দোলনটা। এবং ছাত্ররা তো অনেক বেশি সশস্ত্র আন্দোলন করেছিল, তারা কিন্তু আস্তে আস্তে গ্রামের কৃষকদের হাতে তারা কিন্তু তাদের ব্যাটনটাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। এবং এটা অনেক বেশি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু অনেক ব্যাপক ছিল। তৃতীয় পর্যায়ে আমরা বলবো অক্টোবর টু ডিসেম্বর, যেখানে এই এই পর্যায়টা অত বেশি ব্যাপক দেখা যায়নি। তবে এই পর্যায়টা কিন্তু আমরা সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দেখতে পাই। যারা শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় তারা কিন্তু এইখানে এই পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। তবে এই পর্যায়ে খুব দ্রুতই ব্রিটিশ সরকার চেপে দেন। এই পর্যায়ে অত বেশি ব্রিটিশ সরকারের কাছে খুব বেশি ভীতিপ্রদ ছিল না। আমরা পরের স্লাইডে যাই। তাৎপর্য কি? What is the significance of Quit India movement? The British, though succeeded in suppressing the revolt, realized the advantage of trying for negotiated settlement rather than risk another confrontation as massive and violent as this revolt. The imprisonment of the Congress leader proved beneficial to them in an indirect way, for it helped them to avoid taking a clear public stance on the Japanese war issues, something which otherwise would have been very embarrassing for a few months in 1944 when S.C. Bose INA appeared on the border of Assam at a time when on the world scale the Allies were clearly winning the war. The revolt weakened the leftist groups and ties in India considerably. The socialists and Bose followers charged the communists with treachery, as the communists did not participate in the revolt because of their support to the Allies, including Soviet Union, and the latter charged the former with the fifth columnist activity, because of the former plan to win freedom for India with the help of the Axis power. Well, এইখানে এই স্লাইডসে আমরা যেটা দেখানোর চেষ্টা করছি যে এই আন্দোলন, যদিও ব্রিটিশরা এই আন্দোলনকে দমন করতে সমর্থ হয়, কিন্তু ব্রিটিশরা এইটুকু বুঝতে পেরেছিল যে আলোচনা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, না হলে কিন্তু এই ধরনের আন্দোলন বেশি মাথা চাড়া দিতে পারে। এই আন্দোলন এত বেশি কি বলবো, এত বেশি ভায়োলেন্ট, এত ব্যাপক আন্দোলন কিন্তু মাথা চাড়া দিতে পারে। এবং কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দকে জেলে তুলে ফেলার ফলে এটা কিন্তু ব্রিটিশদের কাছে একটা মানে আশীর্বাদ হলো, কেননা ব্রিটিশরা জাপ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের যে একটা মানে তাদের যে কিছু স্টান্স, সেই তাদের যে বক্তব্য, সেইটার থেকে তারা কিন্তু সরে আসলো, মানে সেটা তাদের দিতে হলো না। এবং এই সময় কিন্তু আসামে সুভাষচন্দ্র বোসের আইএনএ কিন্তু আসামের একদম সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং এখানে সমাজতান্ত্রিক দলগুলো এবং যারা বোসের ফলোয়ার ছিল তারা কিন্তু বামপন্থী দলগুলোকে, লেফটিস্টদেরকে কিন্তু ট্রেচারি করেছিল, দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কেননা তারা এই আন্দোলনে কিন্তু অংশগ্রহণ করেনি। হ্যাঁ, তো যেহেতু এই আন্দোলনে আমরা জানি যে মিত্র শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বামপন্থী বা বাম দলগুলোর একটা আঁতাত থাকায় তারাই অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তো আমরা পরবর্তী স্লাইডস এবার যাই। Key conclusion. One of the greatest men in the history of India is unarguably Mahatma Gandhi. The way he gave the shapes and character to India's freedom struggle is worthy of a standing ovation. He sacrificed his own life for the sake of his country. The respect that he earned for himself despite leading a simple lifestyle is much appreciable. Mahatma Gandhi played a pivotal role in the freedom struggle of India. His non-violent ways and peaceful methods
were the foundation for gaining independence from the British. Gandhi took his time to grow and develop his techniques to ensure that his action made an impact. His faith in different religions was commendable. His listen to the teaching of Christianity with the same belief and faith he read the Hindu scriptures with. One of the first series of non-violent protests nationwide was the non-cooperation movement started by Mahatma Gandhi. This movement officially started the Gandhian era in India. In this freedom struggle, the non-cooperation movement was basically aimed at making the Indians aware of the fact that the British government can be opposed, and if done actively, it will keep a check on them. After the Quit India movement, the freedom struggle got even more intense and passionate. Entire India was united together in the movement for freedom. Everyone contributed what they could in the freedom struggle. The cry of Purna Swaraj, or complete independence, was raised. After much sacrifices and efforts, India gained its independence on the 15th of August 1947. আমরা এই যে 38টা স্লাইড দেখালাম, এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা আন্দোলন পরিক্রমা করেছি গান্ধীর কি অবদান ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে সেইটা মাথায় রেখে। গান্ধীর কঠোর সমালোচকই হোক বা গান্ধী অনুরাগী হোক, গান্ধীকে কিন্তু জাতীয় আন্দোলনে তার ভূমিকাকে কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। গান্ধী হচ্ছে এমন এক নক্ষত্র খচিত আলো, যার উপস্থিতি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে কিন্তু আরো বেশি উজ্জ্বল করেছে। গান্ধীর জীবন চর্যা কিন্তু শিক্ষণীয়। গান্ধী গান্ধী খুব সাধারণ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন সব ধর্মের মর্মবাণী তিনি গ্রহণ করতেন। তিনি যেমন আত্মস্থ করতেন খ্রিস্ট ধর্মের মূল বাণী, তেমনি তিনি সেইভাবেই সেই যত্ন করে তিনি হিন্দু পুঁথি পাঠ করতেন, আবার তিনি সেরকম যত্ন করেই কোরআন পাঠ করতেন। ফলে সব ধর্মের মূল কথা তিনি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। তেমন তিনি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং অহিংস শান্তিপূর্ণ উপায়ে যে ভারতে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, তিনি তার জীবন দিয়ে এটা প্রমাণ করেছিলেন। এবং তার প্রথম আমরা একদম প্রথমের দিকে স্লাইডস গুলো যখন সত্যাগ্রহ পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি করেছিলেন খেদা, চম্পারণ, আমেদাবাদে, সেই সত্যাগ্রহকে অনুসরণ করে প্রথম তার যে মাস নন ভায়োলেন্ট প্রোটেস্ট, যেটা অহিংস আন্দোলন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে, সেটা আমরা অবশ্যই অসহযোগ আন্দোলনকে বলবো। এবং অসহযোগ আন্দোলনের দিয়েই গান্ধীর যুগ আমরা ভারতীয় রাজনীতিতে শুরু হতে দেখি। এবং এইটা অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে যদি সঠিকভাবে অহিংস উপায়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যায়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার তার এই সর্বাত্মক ক্ষমতাকে কিন্তু চেক করতে পারবে, নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হবে। এরপরে আমরা কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন দেখছি। ভারত ছাড়ো আন্দোলন অনেক বেশি ব্যাপক, তীব্র এবং আবেগপূর্ণ। আমরা গান্ধীর স্টান্স কেউ কিন্তু পরিবর্তিত হতে দেখি। যে স্টান্স যে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, অসহযোগ আন্দোলন যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, 9 নবান্ন আন্দোলন, সেই অবস্থান কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনের মধ্যে। তোমরা দেখবে উনি যে ডাক দিয়েছিলেন করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, ডু অ্যান্ড অর ডাই, itself is a kind of revolutionary call, isn't it?
এই যে ভয় করবো নালে মরবো, এই ডাকটাই তো অনেক বেশি এগ্রেসিভ, অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। ফলে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গিও কিন্তু আস্তে আস্তে করে পাল্টেছে, আস্তে আস্তে ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। এটা অনেক বেশি উনি আক্রমণ শানিয়েছেন, অনেক বেশি শানিত ভাষায়, তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছেন। তো এবং এই আন্দোলনকে কিন্তু যেমন অসহযোগ আন্দোলনকে যেমন আমরা যদি আমরা ধরি যে নারীর অর্গল মুক্তির ইতিহাস, নারীদেরকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন, নারীদের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর সঙ্গে তুলনা করে নারীদেরকে তিনি পর্দা থেকে রাস্তায় নামিয়েছিলেন, মিটিং মিছিলে এনেছিলেন। তিলক স্বরাজ তহবিলে 1 কোটি টাকা যেমন উঠেছিল, সেমনি নারীরা যেমন তাদের অলংকার দান করেছিলেন, তেমনি আপামর জনসাধারণ কিন্তু 1942-এর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটা কিন্তু সর্বাত্মক অর্থেই একটা জন আন্দোলন, জনগণই ছিল নেতা, আমি প্রথমেই যেটা তোমাদেরকে বললাম। এবং এই আন্দোলনের পরে কিন্তু পূর্ণ স্বরাজ ছাড়ার কোনো কিছুতেই কংগ্রেস রাজি হলো না, এবং সাধারণ জনসাধারণও রাজি হয়নি। অনেক আত্মত্যাগের মধ্যে ভারতবর্ষ 15ই আগস্ট 1947-এ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তো আমরা 37টা স্লাইডস ধরে বিভিন্ন পথ চলেছি, গান্ধীর হাত ধরে বিভিন্ন আন্দোলনকে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি। এই 37টা স্লাইড দেখার পরে আমি কিছু কিছু কোয়েশ্চেন তোমাদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিয়েছি, তোমরা প্লিজ একটু দেখো। এই স্লাইডস গুলো তোমরা যদি স্টাডি করো তো এর স্লাইডসেই তোমরা এর উত্তর পাবে। হোয়াট ইজ সত্যাগ্রহ? ওয়্যার ডিড গান্ধী ফার্স্ট অ্যাপ্লাই সত্যাগ্রহ? সত্যাগ্রহ কি? কোথায় গান্ধী প্রথমে সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করেন? রাইট অ্যাবাউট গান্ধীজ ফার্স্ট 3 সাকসেসেস ইন্ডিয়া। গান্ধীর প্রথম 3টে সাফল্য ভারতবর্ষে উল্লেখ করো। সব ছোট ছোট কোয়েশ্চেন দিয়েছি, দেখো। হোয়াট ইজ রাওলাট অ্যাক্ট? ওয়াই ডিড ইন্ডিয়ানস অপোজ দিস অ্যাক্ট? রাওলাট অ্যাক্ট কি? ভারতীয়রা কেন এই আইনের বিরোধিতা করে? রাইট অ্যাবাউট চৌরি চৌরা ইনসিডেন্ট, চৌরি চৌরা ঘটনা বর্ণনা করো। হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ডান্ডি মার্চ? ডান্ডি মার্চের তাৎপর্য কি? রাইট অ্যাবাউট নেহেরু রিপোর্ট অ্যান্ড 14 পয়েন্টস ডিমান্ড। নেহেরু রিপোর্ট এবং 14 দফা দাবি আলোচনা করো। Judge the success of the non-cooperation movement and the first mass movement. অসহযোগ আন্দোলন প্রথম জন আন্দোলন, তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। In your opinion, how important was the civil disobedience movement? আইন অমান্য আন্দোলন কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তোমার মতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? What is August offer? August offer কি? How much was the Quit India movement responsible for India's independence? ভারতের স্বাধীনতা লাভে অগাস্ট আন্দোলন, কুইট ইন্ডিয়া অগাস্ট আন্দোলন বা কুইট ইন্ডিয়া ভারত ছাড়ো আন্দোলন কতটা দায়ী ছিল? এই কয়েকটা কোয়েশ্চেন তোমাদের দিলাম। তোমাদের যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং কমেন্ট বক্সে তোমাদের লিখে জানাও তোমাদের কেমন লেগেছে। If you like my videos, please subscribe it and please write in your opinion in the comment box. Thank you, student. Thank you so much.